जिले का मामला है। गोमपाड़ नाम का गांव है जिसमें 16 आदिवासियों का कत्ल किया था सीआरपीएफ, और छत्तीसगढ़ में वहां की सरकार ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया था जिसको एसपीओ कहते थे, स्पेशल पुलिस ऑफिसर। 5000 गुंडे इकट्ठे किए, उनको राइफलें दी और कहा कि ये लोग स्पेशल पुलिस ऑफिसर हैं, और उन लोगों को गांव खाली कराने का काम दिया था। 650 गांव जलाए गए वहां पर छत्तीसगढ़ में। हजारों आदिवासियों का कत्ल हुआ, हजारों आदिवासी महिलाओं से बलात्कार हुए, छोटे बच्चों का ये हिमांशु कुमार हैं छत्तीसगढ़ से। और ये जो गोमपाड़ गांव में हुआ 16 आदिवासियों का कत्ल हुआ, जिसमें 2 साल का बच्चा था, उसके 3 उंगलियां काट दी थी, और वो अपनी माँ की गोद में था, माँ के सिर में चाकू मार दिया। 8 साल की मौसी उसकी पास में खड़ी थी, उसकी गर्दन काट दी, उसकी नानी के ब्रेस्ट काट दिए, वो मर गई, उसके नाना का पेट फाड़ दिया। ऐसे 16 लोगों का कत्ल किया था। और वो आदिवासी हमारे पास आए क्योंकि मैं और मेरी पत्नी हम लोग मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। गांधी जी के साथ गांधी जी ने उनको सेवाग्राम बुलाया था, पिताजी गांधी जी के साथ सेवाग्राम में रहे। बाद में उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर भी रहे हमारे फादर। जमीन उन्होंने सरकारी जमीन 20 लाख एकड़ जमीन बांटी, खुद भूमिहीन रहे, देश के नामी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। तो मैं और मेरी पत्नी वहां पर जाकर के आदिवासियों के बीच 1992 में अपना सूटकेस लेकर चले गए थे और पेड़ के नीचे हमने रहना शुरू किया था। तो वहां जो आदिवासियों के साथ हुआ है वो सारी लड़ाई तब से हम लोग लड़ रहे हैं, और 519 मामले जिसमें गांव जलाना है, लोगों को जिंदा जला देना है, बच्चों की हत्याएं हैं, बलात्कार है, वो मामले मैंने निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सौंपे हैं, लेकिन उनमें से किसी में भी आज तक हम किसी आदिवासी को न्याय नहीं दिला पाए हैं। और हम ये कहते हैं, और फिर सरकार कहती है कि माओवादी नक्सलवादी वहां पैदा हो गए। हम कहते हैं कि अगर आप अन्याय करेंगे तो लोग न्याय पाने के लिए दूसरे रास्ते अपनाएंगे, लोग खुद बंदूक उठा लेंगे। तो आपको अगर शांति चाहिए समाज में तो आप न्याय दे दीजिए लोगों को। आप न्याय नहीं देंगे तो अशांति फैलेगी समाज में। लेकिन सरकार कहती है कि हम अगर ये बात कह रहे हैं तो हम माओवादियों का समर्थन कर रहे हैं। अरे आप तो माओवादियों का समर्थन करते हैं। हमने कहा हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि अगर आप अन्याय करोगे तो फिर माओवाद नक्सलवाद पनपेगा। आप न्याय दे दो लोगों को, लोग बंदूक नहीं उठाएंगे। तो सरकार हमारी बात जो है मानती नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने मुझे माओवादी घोषित कर दिया और कहा कि एनआईए से कि इनके खिलाफ एफआईआर लिखो, ये भारत सरकार के विरुद्ध व्यापक षड्यंत्र रच रहे हैं। और राज्य सरकार को कहा कि इनके ऊपर झूठा मुकदमा दायर करने का 211 की धारा के अंतर्गत एक मुकदमा दायर करो। तो अभी तक किसी ने भी एफआईआर वगैरह तो नहीं करी है। हमने कहा कि डालो हमें जेल में, हम नहीं डरते। हाँ, तो लड़ रहे हैं और लड़ा जाएगा। जेल जाने से हम नहीं डरते, मरने से नहीं डरते, लड़ा जाएगा, इंसाफ की लड़ाई लड़ी जाएगी। सेठो साहब जैसे बहादुर हमारे दोस्त हैं, तो हम भी किस बात पर डरे जी। मैं क्यों कह रहा सी, मैं एक इंसिडेंट इन्होंने होर याद कराऊंगा, थोड़ा शेयर करूंगा, क्योंकि ਅਸੀਂ बहुत ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। यूपी ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਐਨਸੀਆਰਪੀ ਨੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਸੁਣਾइए। ये जो मैं थोड़ा सा व्यापक आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में जो ये बंदूकें दी गई हैं, ये इसमें से बहुत सारे पुराने माओवादी हैं और माओवादियों को बंदूकें दे दी हैं जो इधर आ गए, जिनको माओवादियों ने निकाल दिया या जो इधर पुलिस से आके मिल गए, उनको पुलिस बना दिया है, उनको स्टार दे दिए हैं। हमने कहा ये गलत है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप लोगों को बंदूकें नहीं बांट सकते, उन्हें पुलिस नहीं बना सकते। नेपाल में जब माओवादी पार्टी मुख्य धारा में शामिल हुई, ओवरग्राउंड आई, तो उन्होंने मांग करी थी कि हमारे जो काडर है इसको आर्मी में ले लो, नेपाल की आर्मी में। तो उनकी मांग संसद ने मानी नहीं थी। और जो पुष्प दहल प्रचंड थे माओवादी नेता नेपाल के,
तो जब वो प्रधानमंत्री भी बन गए तब भी अपने आदमियों को सेना में नहीं ले पाए। तो ये पॉलिसी नहीं हो सकती। लेकिन भारत में वहां पर 5000 पुराने माओवादियों को बंदूकें दी, सुप्रीम कोर्ट ने उसको गैर कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, उसके बावजूद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी और उनका नाम बदल के उनको AK-47 दे दी 303 वापस लेकर के। अब वही लोग वहां पर गांव जलाना, हत्या करना, बलात्कार करना कर रहे हैं। तो जब वहां पर 3 गांव जलाए, 5 महिलाओं से बलात्कार किया, ये 2011 की घटना है। तो मेरे पास सूचना आई और मैंने वो सूचना सब जगह फैला दी। स्वामी अग्निवेश हमारे मित्र थे, स्वामी अग्निवेश गए वहां, तो स्वामी अग्निवेश पर अटैक किया उन्हीं लोगों ने, उनका कांच फोड़ दिया गाड़ी का, सिर पे पत्थर लगा, पगड़ी की वजह से बच गए। और DSP को वहां उसको जान लेते लेते छोड़ी उन लोगों ने, जो ये पुराने माओवादी हैं जिनको बंदूकें देके डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड दिया। फिर CBI को ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जाकर ये हिमांशु कुमार ने जो आरोप लगाया है कि 3 गांव जलाए इन लोगों ने और 5 महिलाओं से बलात्कार, 3 लोगों की हत्या, जांच करो। CBI की टीम जब वहां गई तो ये जो सरकार ने इनको पुलिस बना दिया है, इन लोगों ने CBI की टीम के ऊपर को घेर लिया। CBI की टीम जान बचाने के लिए गवर्नमेंट गेस्ट हाउस के अंदर उसने अपने को बंद कर लिया। CBI की इन लोगों ने बंदूक की बटों से दरवाजे तोड़ने की कोशिश करी। CBI वालों ने अंदर से सोफे कुर्सियां लगा दी दरवाजे में। फिर इन्होंने बाहर से फायरिंग शुरू करी, गोली चलाई। तो CBI वालों ने सेंटर को फोन किया कि हमें बचाओ, तो वहां CRPF थी, तो सेंटर से फोन गया कि इनको बचाओ CBI वालों को। CRPF वाले जब बचाने गए तो ये जो DRG है वहां, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, जो नई पुलिस बनाई गई है, उन्होंने CRPF के ऊपर फायरिंग की। फिर CRPF वालों ने इनके ऊपर फायरिंग की और फिर वो CBI की टीम को लेकर के अपने CRPF बैरक में चली गई। तो DRG ने CRPF की बैरक के ऊपर बम फेंके, फिर CRPF ने इनके ऊपर बम फेंके, सड़कों पे बम चले वहां पर। ये सब गवर्नमेंट की फोर्सेस के बीच में हो रहा है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में CBI का एफिडेविट है, मैं आपको उसकी कॉपी दे सकता हूं कि हमारे ऊपर छत्तीसगढ़ में ये पुलिस ही है, पुलिस ने फायरिंग की है, हमारी जान लेने की कोशिश करी है। और उसके बाद फिर CBI ने बाकायदा रिपोर्ट दी कि इन लोगों ने ही गांव जलाए थे और इन लोगों ने ही हत्या की, बलात्कार किए। 6 उसमें ये DRG वाले डिसमिस हुए। उसके बाद मेरे पुतले जलाए इन लोगों ने, ये जो सिपाही हैं इन लोगों ने। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कैसे वहां कॉर्पोरेट के लिए जो सरकारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो CBI है, कोई भी है, उसके ऊपर भी ये लोग अटैक करने में हिचकिचाते नहीं है। कानून को इन्होंने पूरा गुंडा राज वहां इन लोगों ने चला रखा है और इन लोगों को मतलब पुलिस का रुतबा दे करके पॉलिटिशियंस, कॉर्पोरेट अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इनके गुंडे हैं और कोर्ट जो है इनको नहीं रोक रही है। हम कितने ही शिकायतें कर लें, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। थैंक यू जी। मैं ये चीज इस करके फिर दोबारा कोशिश की थी ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਏ। ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਲਓ ਯਾਰ। ਹੈਲੋ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਹੂਗਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ IAS ਅਫਸਰ ਨੀਲਮਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਫਿਲਿਪਸ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ICSL ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਕੌਣ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਾਂਗ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਐਵੀਡੈਂਸ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। तो सुखराम जी अपनी जी है 5 मिनट अपनी गल करके जी ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਡਾਇਲਾਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ,
ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਫਿਲਮਾਂ ਡਾਇਲੌਗ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਤੇ, ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੱਕ ਤੱਥ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ 4 ਨੰਬਰ ਦੱਸਦਾ ਕੁਝ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਈਆਂ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਪਾਈ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 52247, ਅੱਗੇ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗੇ 52247, ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 69836, ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲੱਗ ਗਿਆ 69840, 69836। ਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ 'ਚ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਉਹਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸੀ। ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਜਰਮਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦਾ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਹੈ, 10 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹਦਾ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚ ਬਲੈਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਲੈਡਰ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ? ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਵਾੜਖਾਨੇ 'ਚ ਪਏ ਹੋ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟ 150 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਰਪਾਲ ਹੈ, ਉਹ 1500 ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੇਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਗਈ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ? ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕਰਦਾ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਨੂੰ 8 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਲਿਆਓ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਲੇ, ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ? 8 ਹਫ਼ਤੇ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਏ, ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ, ਨੰਬਰ ਬੋਲੇ। ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੀਏਐਲ ਇਹ ਕਰਕੇ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰ ਫੰਡ ਖਾਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਪੀ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ PM Care Fund 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਆ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸਿਸ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5% ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਸੁਪਰ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ 10% ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲਾਟ ਫਲੈਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੋਹਾਲੀ 25-30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 BHK, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਹੈ, 10 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ। 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 7 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਬੜਾ ਲੜਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ FIR ਮੈਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ, ਇੱਕ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਦੀ, ਆ ਗਰੀਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ। ਆ TDI ਕੰਪਨੀ ਨੇ 4,62,000 ਦਾ 1 BHK ਫਲੈਟ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 25 ਲੱਖ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। SDP ਹੋਮ ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਲੈਟ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ 4,62,000 ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਸਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦੇ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰਚਾ ਦਰਜ? ਮਾਮਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ। ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਿਮਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। 22 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ? 2016 'ਚ ਬਣਿਆ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ।
5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਘਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਮਿਲ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਮਾਡਾ ਤੇ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸਕੈਮ ਮੈਂ ਨੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਗਮਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਡਰਾ ਕੱਢਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਡਰਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਤੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਈ ਸੀ ਗਮਾਡਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 7 ਵਜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲਿਆ ਗਮਾਡਾ ਦਾ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਰਾ ਕੱਢੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਦੇ ਜਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਡਰ ਚਾਹਣ ਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ? ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਲਡਰ ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 2016 'ਚ ਰਿਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਨਾ ਕਰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅੱਜ ਤੱਕ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਲਿਆਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਰਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਲਿਆਓ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਲਓ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਠੋਕ ਦਿਓ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਬਣਾਣਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਣਾ, ਤੂੰ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਰਬਪਤੀ ਬਣ ਜਾ। ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਖਰਬਪਤੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਬਾਂਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ IAS ਆਫੀਸਰ, ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਚਲਾਕ ਬਾਂਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜੇ ਉਹ MD PSIC ਹੈ, ਉਹ MD PSIDC ਹੈ, ਉਹ MD ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ MD ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਧਾਰਾ 17 ਇਹ ਬਣਾ ਲਈ ਕਿ ਨਾ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਨਾ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ EWS ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਲਾਟਸ ਦਾ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਬਣਾਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾਤਾ, ਬਠਿੰਡੇ ਬਣਾਤਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਮੋਹਾਲੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਪਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀ ਆਪਸ ਲੜਦੇ ਰਹੋ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ IAS ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ। ਰਾਹੁਲ ਪਟਾਰੀ IAS ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਹਰੇਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨੀਲਿਮਾ IAS ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਮਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਚਲੇ ਗਏ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਕੇ। NS ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ, SP ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। SP ਸਿੰਘ 25 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ PSIC ਦਾ GM ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਕੈਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੰਨ ਲਓ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ 500 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ, 400 ਫੈਕਟਰੀਆਂ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਕ ਗਈਆਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। 100 ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਾਹੁਲ ਪਟਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ SP ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ GM ਹੈ। ਉਹ 100-150 ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ। ਕੱਲੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ 400-500 ਪਲਾਟ ਵੇਚੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਕਿਵੇਂ ਵੇਚੇ ਗਏ? ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਬਚ ਗਈ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦਿਖਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚਿਆ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। 2 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਬੋਲਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਪਲਾਟ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ, 150 ਕਰੋੜ ਦਾ, 500 ਕਰੋੜ ਦਾ, 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਆਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹਨੇ ਨੀਲਿਮਾ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ PSI ਦਾ ਅਫਸਰ SP ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ PSIC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੰਬਰ 3 2018 ਚ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਠੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਬਾਂਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਤੱਕੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲਗੇ PSIC 'ਚ, ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ IAS ਅਫਸਰ, ਨੀਲਿਮਾ IAS ਅਫਸਰ, ਰਜਤ IAS ਅਫਸਰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਅਸੀਂ 3 ਠੱਗ, ਮੈਂ 3 ਠੱਗ ਇਸ ਰਹੇ ਪਿੱਛੇ ਅਮੜੀ ਰਹੇ ਆ PSIC ਦੇ, ਅਸੀਂ 3 ਠੱਗ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਸਕੈਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਤੀ। ਔਰ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ, ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ PSIC ਦਾ MD ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਉਹ 7 ਵਾਰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਾ ਚਿੱਠੀ ਖੋ ਗਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਵਾਲੀ। ਜੇ ਖੋ ਗਈ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਡਾਇਰੀ ਨੰਬਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਦੂਜੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਬਿਲੀਅਨ ਰਾਈਟ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ 3 ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ, IAS ਅਫਸਰ ਨੀਲਿਮਾ, IAS ਅਫਸਰ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ, IAS ਅਫਸਰ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਲਿਆਓ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ 2018 ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਇਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੰਬਰ 400 ਹੋਈ 2021 ਚ, ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪਲਾਟ, ਨਵੇਂ ਠੱਗ, ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਹੀ ਨੀਲਿਮਾ ਆਪਣੀ ਬਦਲੀ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿ ਧਾਰਾ 17A ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ, ਫਿਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਇਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਫਿਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, PSIC ਲਿਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਤਨਾਮ ਵਰਗਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਨਾ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ, ਫੇਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਿਖੇ, ਉੱਪਰ ਲਿਖਤਾ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਦੋਂ ਵੇਚੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵੇਚੇ ਸੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੇਚ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਕੁਦਰਤੀ ਸਿਉਂਕ ਨਹੀਂ, ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਉਂਕ 6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰਜਤ ਅਗਰਵਾਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨੀਲਿਮਾ ਹੈ, ਇਹ IAS ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਉਂਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ, ਆ ਚੱਕੋ ਰਿਕਾਰਡ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ, ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਨੀਲਿਮਾ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਾਂਦਰਾਂ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਬਨ PSIC ਦਾ MD ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫਿਲਿਪਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰਾਬੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਬਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਂਦਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਚਾ ਲਓ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਖੁੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ IAS ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਹੀ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਕਿਤੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀਏ, ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ। ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਨੀਲਮਾ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਮਤਲਬ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ।
2-2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਸਟਰ ਬਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਭਾਸਲਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਯੋਗ ਸਮਝਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਰੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। कैसा लोकतंत्र है, राजनीति कैसी है, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤੋਂ ਕੈਸੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ, ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੈਸੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੋਡ ਤੇ ਮਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣ ਤੇ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਦਾਚਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਤਰਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਰੋਟੀ ਪੇਟ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਬਿਨਾਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਐਸੇ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਉਹ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਰਥ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ 9 ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਨੂੰ 2-2 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟਰ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵਾਇਰ ਸੜ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪੀੜਤ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਮੰਗਾਏ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆ ਗਏ 120 ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੈਬੂਲਾਈਜ਼ਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਕਿਦਾਂ ਤੜਫ ਕੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਫੋਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਘੁੰਮ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਐਕਟ ਬਣੇ, 35 ਸਾਲ 1987 ਦਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਸੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਵਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੋ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕੋਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਰਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਦੇ ਆਸ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਏ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀਏ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ, ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਸੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨਿਊਰੋਸਾਇੰਸ ਬੰਗਲੌਰ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 2012 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਸੁਸਾਈਡ ਰੇਟ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਫਾਦਰ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਮਦਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਸੈਕਟਰੀਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੇ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੇਸ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੇਸ, ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਲੋਕ, 1% ਵੀ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 2 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਚੋਂ ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। 2 ਲੱਖ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ 20,000 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੱਕ ਦਾ, ਪਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹਿੱਸਾ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ 3-3 ਕੋਠੇ ਤੱਕ ਸਮੈਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਾਲਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਿਫਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 27 ਡੈਡ ਕਿਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੋਆ ਪਟਲਾ ਦੇ ਦਮ ਦੇ। ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋ ਗਏ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਬੀਬੀ ਖੜੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਈਏ। ਉੱਪਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੰਮ ਥੋੜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਬੇਵਸਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੋਲ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਰੋਲ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰ ਪਰ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖੜੇ ਸੁਣਾਵੇ। ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਪੀੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਨਸਾਨ ਬੇਵਸਤੇ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਰੋਲ ਕੇ ਉਹ ਮਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 5 ਕੇਸ ਆਏ ਹੋਣੇ ਜਿਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 2012 ਦਾ ਹੁਣ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, PIL ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੈ, ਕੇਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਹੈਗੇ, ਚਾਈਲਡ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਸ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਸਾਨੂੰ। ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ, 82 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ। ਹੁਣ ਫੇਰ ਨੋਟਿਸ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਅਧੀਨ ਤੇ ਕੋਰਟ ਤੇ ਆਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਸ ਕਿਸ ਤੇ ਰੱਖੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਵਾਰਥੀ ਤੰਤਰ ਨੇ ਐਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਜਦਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬਚੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਲੀਲ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟੂਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਸੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਂਦੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਵੀ ਨਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੂਰੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਜੇ ਸੇਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਓਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਭਾਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਪ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਬੱਦਲ ਬਣਦਾ ਤੇ ਬਰਸਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆਓ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਕਾਫਲਾ ਨਿਆਰਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਸਕੇ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵ ਆਸਰਾ ਵਾਲੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਆ ਨਾ, ਛੇਤੀ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਬਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਦੇਣ। ਜੂਨ ਦੇ ਤਪਦੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਲੁੱਲੇ ਲੰਗੜੇ ਬਿਰਧ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤੜਫਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਕੇ ਹੁਣ 70-80 ਲੱਖ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਸਮਝ ਕੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਭਰਾ ਆਸਰਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮਰੀਜ਼ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਕਰਦੀ ਹੈ, 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ, ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ, ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਨਾ ਲਾਚਾਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਭੇਜ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਡੀਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਤਾਂ ਲਓ, ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰਮੀਤ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਅੱਤ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ, ਜੈਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਹੋਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਕੀ ਗੌਂਡਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੌਂਕਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। तो मैं सिर्फ ये दसना चाहूंगा, गलबात इन्होंने अगे भी होती रहती है कि जे ये लोग आगे जुड़न लग पे है ते बैठे है, तो एक होर जिहड़ी धिर जिहड़ी हैगी एक वक्री साडे नौजवानों का जिहड़ा शिकार खेडण वास्ते सरकारां पुराणियां ने भी जिहड़ी पॉलिसी बनाई सी ते नवीं भी उसे ते चलीआं, वो जिहड़ा हैगा आउण वाले समय विच असीं कर नहीं देवांगे। जां जिवें आ गल हुणे प्रभु आसरा वाली हुई है, इस तो बाद सिर्फ 5 मिनटां वास्ते साहब जिहड़े हैगे है वो कुछ पॉइंट तुहाडे सामने रखणगे ते उस तो बाद मैं कंटिन्यू करना जी। रस ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਥੀਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਅਨਲਾਫਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੁਣ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਮਾਈਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਾਈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸੁਲਝੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ, ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਘੁਟਾਲੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਦਾ ਹੋਇਆ ਰੌ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ
ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 60-70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ ਕਿ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੂਡ ਗ੍ਰੇਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਕੈਮ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਆਇਆ, ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSIC ਦਾ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮਾ IAS ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ 2.35 ਏਕੜ ਅਰਬਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਸ 2 ਦਾ ਪੁੱਡਾ ਦਾ ਦੁਆਰਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਡਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਿੰਦਰਾ ਜੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ CM ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਚ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਹਿੰਟ ਮਾਤਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲ ਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ 500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। PAC ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਉਹ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਟੈਟੋ ਰਿਸਰਚ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ MLA ਨੇ ਸਾਬਕਾ MLA ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਪਿੰਕੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਮੌਜੂਦਾ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਦੇਖਦੇ ਆ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 10.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਹਾਈਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਤਰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, 15 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, 1986 ਦਾ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨੀਦਾਇਕ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰੇ ਗਏ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ 15 ਤੋਂ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਜਸਟਿਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਟੇਬਲਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਿਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਓ ਆਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਹਿੰਟ ਮਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲਸ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਅਨਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਘਪਲਿਆਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੇ ਚੋਰ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਜਾਗਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੰਚ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਇਸ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਕੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। तो मेरी इन्हीं बेनती प्रवान करो। धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। 30 सेकंड के लिए मेरे को बोलने दो। 30 सेकंड पूछ लो 30 सेकंड सिर्फ 30 सेकंड डिपार्टमेंट में करीब
5 मिनट नहीं, बस 1 ही मिनट में मैं बात करूंगा बीच में, इसके लिए सॉरी मैं, लेकिन बहुत जरूरी था। सारी सीन आप समझते हैं। पूरा हरियाणा ने इस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को उजागर करने के लिए जनता सरकार मोर्चा बनाया था, और हमारे पास ये दस्तावेज अवेलेबल हैं कि सरकारें लोन के नाम पर और पैसे के नाम पर करेंसी के अंदर जो नियमों में बदलाव करके गैरकानूनी तरीके से लोगों को बर्बाद कर रही है। और हमने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पीआईएल डाली हुई है, साथ में किसानों के कुछ केस किए हुए हैं जहां हम उस पूरे फ्रॉड को उजागर कर रहे हैं। सरदार साहब की बात सुन करके 70-80 लाख रुपए का जो कर्जा है, इसको मैं जो बिल है, बिजली का जो बिल है, सरकारी किसी भी डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट अगर किसी भी व्यक्ति पर, खास तौर पे किसान और या मजदूर या किसी मजलूम के ऊपर करता है, तो उसका सारा का सारा जुर्माना जनता सरकार मोर्चा भरेगा हरियाणा से। क्योंकि हम जब दस्तावेज भेजते हैं सरकार को कि इतने रुपए बनते हैं, ये तुम्हारा फ्रॉड है और अब हमको इसका जवाब दो, आज तक सुप्रीम कोर्ट भी जवाब नहीं दे पाया है, आरबीआई जवाब नहीं दे पाती, बैंक जवाब नहीं दे पाते। तो कोई भी किसान पूरे पंजाब से, पूरे हरियाणा से या पूरे देश से, कोई भी किसान या कोई मजदूर या कोई भी व्यापारी जिसकी जमीन, फैक्ट्री, मकान कुछ भी नीलाम होने की कगार पर है और वो पैसे की वजह से है, तो उसको 1 रुपया भी भरने की जरूरत नहीं है। उसका सारा का सारा केस हम लोग लड़ेंगे। इसके लिए बड़ा काम किया हुआ है, सामने करेंगे। ਵਾਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਟੇਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਫਿਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਲਹਾਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਡਿਸਕਸ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਪਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੈਲੋ तो ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੇਨਲੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਕੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਈਕ ਪਏ, ਸਭ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਾਈਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਟ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਜਿਸ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਗਾਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਲਾਈਵ ਵੇਖ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣੇ ਆ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਅਸੀਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਡਰੱਗ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਬਾਰੇ, ਵੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੀਲ ਪਏ ਆ। ਕੁਝ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਫਿਗਰਸ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਨਸੀਪੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹ 40,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡਰੱਗ ਵਪਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 20,000 ਦੀ। ਤੋਂ 13 ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰਿਟ ਹੈ ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਨਮਕਨ ਸੁਖਮਾ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ PIL। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਮੇਨਲੀ 17 ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ STF ਦਾ ਚੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਬੈਠੇ
ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲਾਇਆ, ਲਗਾ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਰਲ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 19 ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ। ਖੇਡ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਝਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਥਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲੱਗੇ, ਐਸਐਸਪੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਨਕਸ਼ਾਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਵਾਨ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਛ ਕੌਣ ਅਫਸਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਉਹ ਚੁੱਪ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਜ ਬਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ, ਜੋ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੰਡਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਾਜਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਖਲਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ। ਡੀਜੀਪੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਨਕਲੂਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸਰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੱਸ ਕੇ ਹਟੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ ਵੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਖੇਡਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਕਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁਣ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਦਲੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਖੇਡ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿਓਮੋਟੋ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਐਡ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਟ ਬਣਾਤੀ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿੱਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰੋ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਮੋਨੀਟਰ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਟਰਸਟ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿੱਟ ਬਣ ਗਈ, ਸਿੱਟ ਬਣ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ 3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਚੌਥੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਚੌਥੀ ਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸੂਗਾ। तो ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਡੀਜੀਪੀ ਰੋੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਵਾਹ ਮਰੋੜੀ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ, ਫਿਰ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਤੀਵਰ ਬਦਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੀ ਚੱਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਸ ਸਿਧਾਰਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟ ਪਾਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਜਾਦੂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਨਿਬੇੜੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਫਿਰ ਥਰਡ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਲਾਸਟ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਹੀ ਮਾਰੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ,
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਐਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰਕੇ ਆਈਜੀਸ਼ਿਪ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਮਐਲਏ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਇਰਤਾ ਵੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਗੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਾਂ 3 ਡੇਟਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਉਹ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਡੇਟਾ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਕੀ ਚੱਲੀ, ਗੇਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਊਟ ਆਫ ਟਰਨ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਉਸ ਏਵਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀਆਂ ਰੋਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਕੇ ਔਰ ਸਿਰਫ 7 ਮਹੀਨੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਹੋਈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਿੱਠ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜੀਠੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਜੀਠੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਲੋਕ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਜੀਠੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਵੇਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਉਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਉਹ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁਣ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਭੁੱਲਿਆ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਫੋਟੋ ਹੋਈਆਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਈਵਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 21 ਵਿੱਚ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਸੇ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਏਸੀਐਸ ਕਲਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਕਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਈ ਲੌਰਡ ਸਮਝਦੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਕੀ ਦਾ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਏਸੀਐਸ ਹੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤੇ ਹੋਰੀ ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੀਫ ਹੈਗੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਫੀਸਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਐਨਆਈਏ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਡੋਭਾਲ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਸਟ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗਾ ਐਨਆਈਏ ਚੀਫ, ਉਹ ਹੈ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਭਾਗ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦਿਨੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਇਸ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੌਬੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਮੁਸਾਫਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬਣਿਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰੋਲਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਕਤਵਾੜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਜ਼ਨ ਐਮਪੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 1.5 ਸਾਲ ਕੇਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ
31 ਨੂੰ ਕਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨੇ ਆ, ਆਹ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਸਟ ਆਫ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਰਤ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਮ ਕਹਾਣੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੋਲੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਰ। ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸੰਧਵਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। 1.5 ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਟੱਪ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਨਾਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿਬੇੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਊਂਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਪਿੱਛੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸਿਉਂਕ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਿਆ 1.25 ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੌਣ ਨਾਮ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਨਾ ਖੁੱਲੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਖੋਲੋ। ਜੇ 16 ਤਰੀਕ ਟਪਾਓਗੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਤਰੀਕ ਪਾਓਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਦਲੋਗੇ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ, ਪਰ ਜੇ 15 ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦਾ 2 ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।